गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना भरिया रे। सो एक बारी फिर असी उन्होंने महान हस्तियों को याद करन जा रहे हैं जिन्हों ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन किए, सरवणी उन्हों की बाणी सुनी, अखां दे नाल दर्शन किए, बहुत सारिया बेअंत बेअंत रहमतां जिहड़ियां उन्होंने प्राप्त होईयां। पिछे जो आपां सरवण करके आए हैं, किस ढंग दे नाल राय बुलार जी गुरु नानक साहब पासों बेअंत बेअंत मेहरां प्राप्त करते हैं। इत्थों तक कि सतगुर सच्चे पातशाह जी के पावन चरण अपने सीस उत्ते रखवाउंदे ने ते बहुत भारी आनंद दे विच मगन हो जाते हैं। उस तो अगे अज आपां जन्म साखी नाल जुड़न जा रहे हैं। ये जो जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह उन्होंने वालों प्रकाशित की गई, भाई बाला जी वाली जन्म साखी, सो उहदे विचों ये सांझ आपां करते पे हैं संगत जी। सो एक बार सुरत नूं फिर महाराज दे चरना कमलों के नाल जोड़न दे वास्ते आखिरी कुछ पंक्तियां वो दोबारा अज पढ़ के अगे चलते हैं जी। मेरी पूरी तां पवे जे तू अपने पैर मेरे सिर उत्ते रखें। सो राय बुलार जी गुरु नानक पातशाह नूं कह रहे ने, मेरी पूरी तां पवे जे तू अपने पैर मेरे सिर उत्ते रखें। तां राय बहुत अधीन होया, तां गुरु नानक जी मंजी उपर बैठे, तां गुरु जी दे पैर राय अपने सिर रखे। सो एक बड़ा ही विचित्र समा, बड़ी ही रहमत भरिया समा जो उस वक्त तलवंडी दे विच ये वापरिया। ते राय बुलार जी बड़े निहाल होए ने, बड़े खुश होए। फिर राय कहा, अवो उमैदा सुधे ब्राह्मण नूं सद लै आओ। अपने नफर नूं कहा, उमैदे नूं कहा कि जाओ सुधे ब्राह्मण नूं सद लै आवो। हुण सुधा ब्राह्मण जिहड़ा है वो आ जांदा है। सुधे आए, राय नूं आशीर्वाद दिता, आखियोस राय जी सुखी रहो। सो सुधे ब्राह्मण ने राय बुलार नूं आशीर्वाद दिता, सुखी रहो दा कहंदे ने। तां राय कहा, जा सुधा अपने भांडे लै आओ ते इत्थे रसोई कर। जा हुण अपने भांडे लै आ। सो जन्म साखी तो यह भी पता चलता है कि उस वेले ब्राह्मण जिहड़े सी वो रसोईए दा काम जिहड़ा सी वो करदे ने। एक रसोईया दसम पातशाह दे समय भी जिहड़ा गंगू ब्राह्मण करके आउंदा, वो भी इस गल दा जिथे एक बड़ी भारी नफरत है संगतां दे मन दे विच, पर कई बारी कुछ संगतां ये भी कहिंदियां सन कि ब्राह्मण जिहड़ा है वो रसोईया किद्दां हो सकदा है। पर इत्थे भी ये गल साडे सामने आई है ते साखीकार ने लिखी है। पिछे भी साखी दे विच इवें ही आया सी ते इत्थे भी, इत्थे तां सिद्धा स्पष्ट ही आया कि सुधा ब्राह्मण जिहड़ा वो
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਜਾ ਸੁਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਕਰ ਅਤੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਆਖਿਆ, ਤਪਾ ਜੀ ਰਸੋਈ ਕੇ ਹੀ ਜੇਮਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਛਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜੇਮਦੇ ਆਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੁਦੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਸੁਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਲੂਣਾ ਖਾਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਲੂਣਾ ਖਾਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਲੂ? ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਲੂ? ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਲਾਲੂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਡ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਅਜੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਣੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਉਸ ਤੜਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਾਣੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਰਾਈ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸੰਗ ਆਖੋ ਜੀ। ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸੰਗ ਆਖੋ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸਾਂ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮੇ ਲਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਲਾ ਨਾ ਪੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਲਾ ਲਾ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰ। ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਤਨ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੈ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ?
ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਹ ਲਈ ਹੈ ਪੈਲੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਦਾ ਖੇਤ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਨਾਮ ਬੀਜ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਹਾਗਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ, ਤੇ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਸ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਭਾਉ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਉ ਆ। ਇਹ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ, ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਏਗਾ, ਪੁੰਗਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੰਗਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਜੰਮਦਾ ਬੀਜ। ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਸ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਲੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਸੋਹਿਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਸਾਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਵੀ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ,
इन माया जग मोहिया विरला बूझा कोय। सारी दुनिया इस माया दे विच ही लगी हुई है, इहदे मोह दे विच ही फस गई है। सहस खटे लख कोट धावे तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦੇ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੇ ਹੱਟੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਹੱਟੀ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ। ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ। ਹੁਣ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰਿਓ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਐਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸਨੂੰ ਰੱਖ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਜਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਬਰਤਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਲਾ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸਨੂੰ ਰੱਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਲੈ ਆ। ਕਹੀ ਆਵੈ ਸੰਤੋ ਹਰਿ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹੋ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਪਾਉ। ਵਣਜਾਰੇ ਸੱਦ ਲਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੜੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਾ। ਸੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।
क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देखिया सी। गल बड़ी गहरी है, आम तौर पर सानू मिलती नहीं, क्योंकि उदासियां दे नाल तां हुण असीं बहुता मेल मिलाप नहीं ना रखते, असीं उन्हां नूं दूर दूर करते पे हैं। पर जदों इस जन्म साखी दे विचों दी हो के महाराज दे दर्शन करांगे ना, तो मैनूं लगदा सानू कुछ न कुछ एहसास होएगा। सानू उन्हां दे परिवार दी उस बंदगी दे, उस त्याग दे, उहदे भी दर्शन इत्थों होणगे जिहड़े शायद असीं वैसे नहीं सरवण कर पाउंदे। विचार आपां जारी रखनी है, छोटा जिहा विश्राम लैके बहुत जल्दी हासिल हो रहे हैं जी। संगत जी, साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह इमनाबाद तो बाद तलवंडी आए हुए ने, राय बुलार नूं मिले ने। बड़ा ही सुहावना समा बतीत होया। पर माता तृप्ता जी उन्हां दी ख्वाहिश है, चाचा लालू जी दी, पिता कालू जी दी, ये हुण जानना इत्थे ही रहन, जो करना चाहुंदे ने वो कर लैण, पर जानना। सो उदासियां ते जाना इन्ना सौखा नहीं सी जिन्ना असीं समझते हैं। बड़ा ही बड़ियां सारियां पुलांघां पुट्टणियां पईयां, क्योंकि आखिर परिवार दा समा ही उधर दूसरे पासे देना सी। सो इसे करके ही लगता है मैनू कि जो उदासी का जिहड़ा जदों आके करतारपुर पेख उदासी सगल उतारा, तो वो पैंठ संसारी कपड़े मंजी बैठ किया उतारा, उदासी वाला जिहड़ा बाणा सी वो बाबा श्री चंद जी की झोली पा दिता सी। जद उदासियां इन्नियां अहम सन, इन्ना कुछ उन्हां दे वास्ते गुरु नानक साहब जी ने आप किया, तो फिर इसे वास्ते ही उदासी पंथ जिहड़ा बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। सो उदासी की रीत उन्हां ही चलाई सी। सो इस गल नूं भी सानू समझना पएगा इस जन्म साखी दे नाल नाल कि उदासी की रीत उन्होंने आप चलाई सी। वेखो किन्नी मुश्किल दे नाल चलाई जा रही है उदासी की रीत, कोई इन्ना सौखा नहीं सी। कोई वो पत्थर दिल थोड़ा सन कि माता उन्हां दे चरनां ते मत्था रखे ते वो फिर भी कहण नहीं माता जी मैं जाना। राय बुलार जिहड़ा उन्हां नूं इन्ना प्यार करदा, वो उन्हां नूं कहे कि तुसीं साडी ये मन लो, पर महाराज कहंदे नहीं मैं जाना। हुण विचारन दी गल ये है कि जे उदासियां इन्नियां महत्वपूर्ण सन, तो फिर दूसरे तीसरे चौथे पातशाह उन्होंने इवें उदासियां क्यों नहीं कीतियां? इन्नियां महत्वपूर्ण सन, गुरु नानक साहब ने खुद कीतियां, फिर बाकी गुरु साहिबान ने क्यों नहीं कीतियां? क्योंकि उदासी पंथ जिहड़ा महाराज ने आप ही वो चला दिता सी। जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए सन, बाबा श्री चंद उत्थे गए। उस तो बाद असीं देखदे हां कि उदासी जिहड़े संपूर्ण तौर ते गुरु ग्रंथ साहब नूं समर्पित वख-वख मुल्क ही नहीं, नेपाल ते होर मुल्कां दे विच वी सानूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे होर पोथियां उत्थे सानूं सरूप मिलदे ने, जिथे वो जांदे सन बाणी दा प्रचार करदे सन। सो ये गल थोड़ी जी ध्यान दे विच लियाउणी जरूरी सी, क्योंकि उदासी दे उपर जाना किन्ना क सौखा सी। पहिलां आपां पिछला प्रसंग उत्थे सरवण कर चुके हां, सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते उत्थों जदों विदा होए ने उदों किन्ना। उस तो पहिलां माता सुलखणी जी, उन्हां दे माता पिता वो नाराज हो चुके ने। बेबे नानकी जी ने दिल ते पत्थर धर के तोरिया। हुण इत्थे तलवंडी विखे जिहड़ा हाल है, इत्थे हुण महाराज जा रहे ने, ते जिहड़ी मुहिम इन्ने जोर दे नाल इन्ना सारा कुछ समाजिक ते परिवारिक जिहड़ियां जिम्मेवारियां उन्हां नूं पासे रख के, जहाँ कह सकते हैं कि उस विरोध के बावजूद जे उदासियां तो है, उदासियां कोई फिर बाकी पातशाहियां नूं भी ये सारा कुछ करना बनता सी। ये सिर्फ इस वास्ते आपां एक सवाल सामने रखते पे हैं, क्योंकि
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਥੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੱਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਟੀ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੱਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੇਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸੱਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਵਾਬ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਸੱਤ, ਜਤ ਸੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਤੇਰੇ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖਰਚ ਬੰਨ ਲਾ ਨਾਲ। ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਕੁਝ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਇੱਧਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖਰਚ ਫਿਰ ਬੰਨ, ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮਤ ਮਨ ਜਾਣਾ ਕੱਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁਮਾਰੋ ਨੈਵਰ ਕਮਸ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੱਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਲ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ? ਕਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਹੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਲ। ਉਸ ਮਹਲ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਸੱਚਾ ਆਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇਗਾ
महाराज बयान करते ने, लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम। कहते मैं भी चाकरी करदा है पिता जी, मैं चाकरी करदा पिया। किहड़ी चाकरी? लाए चित। चाकरी की है? लाए चित। चित करके, चित नूं जोड़ना, चित नूं लाउणा, ये मेरी चाकरी है, ये मेरी नौकरी है। मन नाम, नाम नूं मनना। मन नाम कर कम, ये मेरा काम आ। नाम नूं, गुर उपदेश नूं, उस शास्त्र नूं, उहनूं मनना, ये मेरा काम है। मैं एक चाकरी करदा पिया है। लाए चित, चित जोड़ के, क्योंकि शब्द सुरत धुन चेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत जिहड़ी है ये चित्त दे एकाग्रता दे नाल जुड़दी है। लाए चित कर चाकरी मन नाम, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन नाम कर कम बन बदिया कर धावनी। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਬਦੀਆ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਾਵਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧਾਵਣੀ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਦਮ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਨ ਬਦੀਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਨ, फिर दुनिया धन धन कहती है, करती है। नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगन मन। तो जद उसकी नदर हो जाती है, गुरु नानक आप ही मेहर कर दिंदा। नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगन मन, चौगना रंग चढ़ जाता है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ, ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵਨ। ਉਹ ਰੰਗ ਐਸਾ ਗੂੜਾ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਮਿਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗੁਜਰਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਪਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਪਾਵੀਏ। ਸੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੋ, 3 ਖੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਨਾ ਹਾਲਾ ਨਾ ਪੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਵੋ। 3 ਖੂਹ ਨੇ ਸਾਡੇ, 3 ਖੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਹਾਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੰਮਤ 1555 ਮਿਤੀ ਪੋਹਵਦੀ 6 ਪੋਹਵਦੀ 6 ਨੂੰ ਸੰਮਤ 1555 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀਓ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀਓ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਏ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਲਾਲੂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਏ ਪਾਸ ਜਾਏ ਰੁੰਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਰੁੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਕਾਲੂ ਲਾਲੂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਏ ਪਾਸ ਜਾਏ ਰੁੰਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਉਮੈਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਮੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਰ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਮੈਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਆਓ। ਜਾਓ, ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਆਓ। ਉਮੈਦਾ ਰਾਏ ਦਾ ਨਫਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁਆਏ ਆਖੀ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਚਮਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੱਟ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਤਰਲੋਕੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਚੱਲਿਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਖਲਕਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਕਾਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਕਰੋ।
हुक्म करो, फरमाइश करो। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ जी फरमाइश असां दी इक्को चलण वाला है। साडी फरमाइश ना तुहाडे कोल ਉਹ ਚੱਲੀ नहीं जानी। साडी फरमाइश ਚੱਲਣ वाला वो मालिक आप है। वेखो ਇਹ नहीं कि पहला कभी फरमाइश नहीं की ਜਾਂ कोई हुक्म नहीं किया, पर हुण ਜਿਹੜੀ फरमाइश ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ फरमाइश ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। मैं तुहानू नाराज करके नहीं जाना चाहता, प्यार दे नाल विदायगी दिओ। तां गुरु जी पिछली रात नू नावण गया, देखे तां खूह चलदा कोई नहीं। पिछली रात पै रात रहिंदियां उठ के इशनान करन गए, वेंदे ने कोई खूह नहीं चलदा। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਟੋਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੋਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸੁਣੀ। ਰਾਏ ਖਬਰਦਾਰ ਆਹ ਇੱਕਦਮ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਟੋਬਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੋਬਾ ਪੁੱਟੋ ਪਰ ਤਪੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੋਬਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਮੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ सब कुछ छड़ के लोकाई दे भले दे वास्ते तुरे ने। सो अगों गुरु की साखी दे नाल जुड़ांगे, और कित्थे जांदे ने, की करदे ने। मेरे बाबे नानक दियां रहमतां मेहरां असीं इवें ही मान सकीए। आप सब संगतां में गुरु चरनां दे नाल इवें जुड़ो। फतेह अर्ज करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।